ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶನ ವಿತ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಲಮಡುಗು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂದಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧವರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಥವಾ ಮಾಧವ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಗೋಪುರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಮಾಧವ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್. ಈ ಮಾಧವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ತಂಭಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ತಂಭಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಆನೆ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತೇನು ಸೈನಿಕ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಬಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಂಗಮಂಟಪ. ರಂಗಮಂಟಪ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು ನಾಟ್ಯ ಮಂಟಪ ಅಂತಾನು ಸಮೇತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರ. ಈ ನಾಟ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಈ ನಾಟ್ಯ ಮಂಟಪ ಅಥವಾ ರಂಗಮಂಟಪದಿಂದ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಾರ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ದ್ವಾರದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಭಾ ಮಂಟಪ. ಇದು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗಿದು ಸಭಾ ಮಂಟಪ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 4 ಕಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಭಾ ಮಂಟಪ. ಈ ಸ್ತಂಭಗಳು ನೋಡಿದ್ರೂ ನಮಗೇನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಬಗಳು. ಈ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಥವಾ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಒಂದು ದೇವರ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದೆ. ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮೂರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತರಾಳ. ಈ ಅಂತರಾಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತರಾಳ. ಈ ಅಂತರಾಳ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದದು ಗರ್ಭಗುಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗರ್ಭಗುಡಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮುಡು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇದೇ ಒಂದು ಗಂದಿಕೋಟೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗಂದಿಕೋಟೆಯ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರಾಮುಡು ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. నమస్తే అండి. నమస్కారం సార్. దర్శన సందర్శన యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీకు స్వాగతం. అండి, ఈ యొక్క గందికోట అంటే చాలా స్పెషల్ అయిన ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఇది అంటే ఇప్పుడు కళ్యాణ చాళుక్యరు ఉన్నారు, తర్వాత మన హైదరాబాద్ వాళ్ళు పరిపాలన చేసింది. తర్వాత ఏముందంటే మన కడప నవాబులు ఈ పరిపాలన చేసినారు. తర్వాత విజయనగర సామ్రాజ్యంలో పరిపాలన అయింది. ఇన్ని పరిపాలన చేసిన ఇంత ఒక అద్భుతమైన దేవస్థానాలు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న ప్లేసులు, కోట, దీని విశేషత ఏమండి? ఫస్ట్ గా గందికోట అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందండి ఈ యొక్క గ్రామానికి? ఇక్కడ మెయిన్ గా వచ్చేసి ఇక్కడ ఫోర్ట్ కట్టుకోవడానికి కారణం వచ్చేసి అటుపక్క పెన్నా రివర్ సార్. ఓకే. ఆ పెన్నా రివర్ అనేది నేచురల్ గా పంపింది. ఒకవేళ రెండు వాటర్ వెళ్తూ కట్ అయిపోయింది. అంటే అక్కడ వాల్యూ డివిజన్ కొన్ని మిలియన్ల కిందట ఎప్పుడు ఏర్పడిందో తెలియదు. 11th సెంచరీలో కళ్యాణ చాళుక్యులైన వాళ్ళ సామంతుడు కాకరాజు సార్ ఇక్కడ గండికోట మెయిన్ వచ్చేసి సామంతరాజులు పెట్టుకుని పనిచేసుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఇక్కడ హంపి నుంచి ఇక్కడికి వేట కోసం వచ్చినప్పుడు ఈ ఏరియాకి వచ్చేకల్లా ఒక
రాబిట్, డియర్, పిగ్గు కనపడింది. ఓకే. అంటే 3 జంతువులు అనమాట. కుందేలి, జింక, పంది కనపడింది. కనబడితే పంది గురించి బ్లాక్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి వైట్ గా కనపడింది. వారాయి లాగా వరాహస్వామి కనపడడం వల్ల ఆ 3 జంతువుల గురించి వేటాడితే కనుక అవి విడిపోకుండా రివర్ ఒడ్డున చెట్ల మధ్యన రాళ్ల మధ్యన కనపడుతూ మాయమైతే 3 భాగాలు తీసుకెళ్ళి, అంటే 3 భాగాలు వ్యాలీ చూపించాయి అతనికి. చూపించిన తర్వాత లాస్ట్ అతని చేతిలో చావుకోకుండా ప్రాణాలు కాపుకున్నాయి, అంటే మాయమైపోయినాయి అనమాట. ఒక దేవుడు విష్ణుమయం వల్ల. నేను ఇంత రాజునైనా కనీసం ఒక జంతువుని కొట్టలేకున్నాను, ఇక్కడ ఏదో ఒక విష్ణుమయం అని చెప్పేసి వాళ్ళు మళ్ళీ రిటర్న్ తిరిగినాడు. న్యాచురల్ వ్యాలీ కనబడిపోయింది. మరి నా చేతిలో ఒక జంతువు తప్పించుకుంది కదా, కనీసం లాస్ట్ నేను ఒక కుందేలు ముందు చంపలేకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఫోర్ట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే నాకు నా సైన్యానికి సేఫ్టీగా ఉన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కోట కట్టుకున్నాడు. అందువల్ల ఆ కొండ ఈ కొండ మధ్య వ్యాలీని గండి అంటారు సార్. పైన ఫోర్ట్ ఉంది కాబట్టి కోట, గండి కోట. ఇక్కడ గండి కోట, ఆ కొండ ఈ కొండ మధ్య వ్యాలీని గండి, పైన ఫోర్ట్ ఉంది కాబట్టి గండి కోట. 11th century నుంచి 15th century వరకు మన హిందువులు ఉన్నారు సార్. 11th century ఫస్ట్ కళ్యాణ చాళుక్యులు, రెడ్డి రాజులు, మట్టి రాజులు, హరిహర బుక్కరాయలు, విజయనగర వాళ్ళు ఉన్నారు సార్. ఒక్కొక్క శతాబ్దంలో ఒకరు కట్టుకుంటూ వచ్చేసినారు. అదే సార్ వాళ్ళు సార్. ఒక్కొక్క శతాబ్దంలో ఒకరు కట్టుకొచ్చారు. హరిహర బుక్కరాయ టైంలో కోటకు ముందు భాగంలో కోటకన్నా హైట్ లో వాచ్ టవర్స్ ఉన్నాయి సార్, బుర్జులు అనమాట. కోటకన్నా హైట్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఎందుకు పెట్టారంటే కోట ముందు భాగంలో ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు దానిపైకి ఎక్కి చూస్తే ఒక ఎవరైనా 2 కిలోమీటర్ 3 కిలోమీటర్లో కనబడతారు అనమాట. అక్కడ ఫోర్ట్ లోకి రాకుండా అక్కడ నుంచి పిరంగులతో షూట్ చేసేవాళ్ళు. ఇంకోటి వచ్చేసి మనం కోర్టులోకి సడన్ గా రావాలంటే కనుక ఒకే స్ట్రైట్ గా లేకోకుండా జిగ్జాగ్ టైప్ లో పెట్టుకున్నారు. కాకుండా ముఖ ద్వారంలో డోర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ డోర్స్ ఎందుకు పెట్టినారంటే అప్పుడు ఏనుగు ఒక ఐరన్ ముందు భాగం ఒక ఐరన్ కట్టేసి కొడితే కనుక వాకిలు బద్దలైపోతాయి. అందువల్ల అలా కొట్టుకోకుండా దానికి డూమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. డూమ్స్ ఒకవేళ ఆ వాకిలి మీద బద్దలైపోతాయనే ఉద్దేశంతో పక్కన ముందు భాగం వచ్చిన తర్వాత ఒక స్టోన్స్ వరండా ట్రైన్ నుండి ఒక హోల్స్, పెద్ద హోల్స్ ఉంటాయి స్టోన్ కే గోడలోనే. ఇటు పక్క ఈ ఒడ్డు నుంచి ఆ ఒడ్డుకు తోసేవాళ్ళు, అంటే గొడవ ఆ పక్కన ఈ పక్క తోసేవాళ్ళు. అంటే హైట్ ఉండడం వల్ల గుర్రము ఏనుగు కానీ వంగి 4 కాలం మీద మళ్ళీ సడన్ మీకు రాలేదు, టైం పడుతుంది. అందువల్ల అలా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ముందు భాగం వచ్చిన తర్వాత పక్కన వచ్చిన తర్వాత చార్మినార్ ఉంది. చార్మినార్ సరే మెయిన్ గా వచ్చేసి పావురాల మండపం. పావురాల మండపం అంటే అప్పట్లో వచ్చేసి మనకు ఉత్తరాలు రాసి పంపించారు పోస్ట్ ఆఫీస్ టైప్ లాగా. పోస్ట్ ఆఫీస్ టైప్ అప్పుడు లేదు కాబట్టి దానికి పావురాలకు లెటర్లు, కాళ్ళకు లెటర్లు కట్టేసి సప్లై చేసేవాళ్ళు. 4 స్తంభాలు ఎందుకు పెట్టినారంటే ఆ కాలంలో పాములు, పిల్లులు వెళ్ళి పక్షులు తినేసేది. ఆ తినకోకుండా ఉండేదానికోసం 4 స్తంభాలు పెట్టేసినారు. వాళ్ళు నిజామాలు వచ్చిన తర్వాత మినీ 4 స్తంభాలు తీసేసుకుని దాన్ని మినీ చార్మినార్ గా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దాని పక్కన ఇంకోటి జైలు ఉంది సార్. జైలు. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಗಂದಿಕೋಟೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಹಾವು ಗೀವು ಬಂದು ಪಾರಿವಾಳ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರ ಸೇಫ್టీ సలುವಾಗಿ ఏం ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ చార్మినార్ನ కట్టిద్రంటే. తర్వాత అక్కడ ఒక బందీఖానే ఉందండి. అది ఏ కాలంలో నిర్మాణం చేసిన బందీఖాన అండి? అదంటే 11th సెంచరీలో ఉండేది ಅಥವಾ తర్వాత మధ్యలో 14th సెంచరీలో సార్. 14th సెంచరీలో నిర్మాణమైన బందీఖాన ఉంది. ఓకే సార్. అప్పట్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు అది జైలు అంటారు సార్. అప్పట్లో శిక్ష తగ్గించే దానికోసం నెక్స్ట్ ఎవరు తప్పు చేయకుండా ఉండే దానికోసం అప్పట్లో ఒక మీటింగ్ లాగా ఏర్పాటు చేసి మీటింగ్ లో పనిష్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు సార్. ఒక సభ లాగా పబ్లిక్ పనిష్మెంట్ అనమాట. ఒక మీటింగ్ లాగా ఏర్పాటు చేసి సపోజ్ నేను తప్పు చేసిన ఈ అబ్బాయి పలానా తప్పు చేసినట్టు తప్పును బట్టి శిక్షించేవాళ్ళు. చిన్న చిన్న తప్పులకు గోళ్లు తీసేయడం, తల కింద వెళ్ళాడు సూదులతో కూర్చోడం, ఇంకా రాజద్రోహం కనకద్రోహం చేసినప్పుడు వాళ్ళ కనుగుళ్ళు తీసేయడం. అలాంటి దాంట్లో 2 స్టెప్స్ గా ఉంది సార్. ఒక పక్కన రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక 25 feet డెప్త్ ఉంటుంది సార్. డెప్త్ ఉంటుంది. అక్కడ వచ్చేసి లైటింగ్ ఉండదు, ఏముండదు, ఏ లైటింగ్ ఉండదు, వెలుతురు ఉండదు, ప్లస్ ఏముండదు అనమాట. వాళ్ళకు శిక్ష చేసిన తర్వాత బయట శిక్షించిన తర్వాత లోపల తాళ సాయంతో కిందకి వదిలేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు బతికినంత కాలం వాళ్ళకి ఫుడ్ అంత మొత్తం సప్లై. వాళ్ళకి 1-2 అంటే టాయిలెట్ మొత్తం అక్కడ పాస్ మొత్తం అక్కడ లోపల వస్తున్న వాళ్ళు. ఏమైనా వాళ్ళు చనిపోయే ముందుగా బయటకు తీసి పెట్టేసేవాళ్ళు. తక్కువ శిక్ష ఒకటి పక్క, ఎక్కువ శిక్ష ఒక్కొక్క పక్క అలా చేసేవాళ్ళం. అది ఇప్పుడు ఈ స్తంభాల విశేషత ఏమైనా స్పెషల్, దీనికి ఏమైనా మీనింగ్ ఉందండి సార్? ఇది వాలి స్తంభం అంటారు సార్ మామూలుగా. ఏదండి? వాలి స్తంభం. ఓకే. విజయనగరం వాళ్ళు ఎక్కడ పరిపాలన చేసి సింబల్స్ ఉంటాయి సార్ వాళ్ళకి. అంటే ఏనుగు మీద సింహం మీద సైనికుడు. అంటే వాళ్ళ గుడ్డి గుర్తు ఏంటంటే మాపై కటాక్ చేయాలన్నప్పుడు ఏనుగు లాంటి బలసానబాడు వచ్చిన, సింహం లాంటి గాండా ఇస్తాడు కదా, అలాంటి వాడు వచ్చిన మా సైనికులు పోరాడగలుగుతారు, మా కోట అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందని చెప్పి ఒక సిగ్నేచర్ సార్ ఇది. సో ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮುಲು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಇದೊಂದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇದೆ, ಸಿಂಹ ಇದೆ, ಸಿಂಹ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆನೆಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಬಂದ್ರು, ಸಿಂಹದಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಬಂದ್ರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರು ಅಂತಹ ಬಲಶಾಲಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಂಬಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. తర్వాత అండి సార్ ఇంకోటి సార్, ఇది పైన సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ బలవంత నా పైన బలవంతుడు అంటారు సార్. బలవంతుడు భారవంతుడు అంటారు కదా, ఇలా వెళ్ళి బరువు అంతా ఈ దీనిపై బరువు అంతా నా పైన ఉందని చెప్పేసి ఒక సిగ్నల్ పైన ఉన్నంత శిల్పకళను ఏం చెప్తామంటే అది బరువు మోసుకునింది అనేది చెప్తుందండి. సో ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಭಾರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿನಂತ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಲಶಾಲಿಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. బాడీ డివైడ్ హెడ్ ఒకటే సార్. ఓకే అండి, ఓకే. బాడీ డివైడ్ హెడ్ ఒకటే, ఒక సైడ్ చూస్తే ఏనుగు, ఒక సైడ్ చూస్తే ఎద్దు కనపడుతుంది. ఇప్పుడు ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಈಗ ಆನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇದು ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ మాదిరి ఏనాಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ నిర్మాణ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. సో ఇప్పుడు ఇది చూడడానికి ఒక విశేషమైన ఒక స్తంభం ఉందండి. ఇది దీని ఏం స్పెషల్? ఇది కాకతీయ రాజులు సార్, కాకతీయ రాజులు చేసింది. వరంగల్లో 1000 స్తంభాల పిల్లర్స్ ఉన్నాయి సార్, 1000 స్తంభాల మండపం ఉందన్నమాట. అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ నమూనా కోసం ఈ 2 పిల్లర్స్ ఇవి ఇక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చూడని చెప్పేసి ఒక నమూనా. ಇಲ್ಲಿ ವರಂಗಲ್ಲಲ್ಲಿ 1000 ಕಂಬಗಳ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 ಕಂಬಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಬಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರ ಸಮೇತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರಂಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 ಕಲ್ಲುಗಳ ಕಂಬಗಳ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.